All right, it's recording. Okay, so that's second phase. And session 8 मैले हालिसकेको छैन हैन, because I don't know why the recording is not working out. It says it's processing, so maybe by 2 days it process हुन्छ कि. So that's session 8 and 9, 10 पनि यहाँनिर आउँछ. So this is that, and then resources मा चाहिँ I have extra things here. So even like since you will be doing your projects, and then you will require these kind of tools in order to like show what statistics or data देखाउनलाई तपाईहरुलाई पनि काम लाग्न सक्छ हैन. So this particular one is using something called, let's see eta के use गरिरहेछ. So if you click on this, I think this is share हैन, and if you click on this, that is also share. कहाँ छ त्यो यो? Let's figure it out later. Anywhere else? So what I'm using is called an embed हैन. So embed भनेको चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट हामीले बाहिरबाट चाहिँ ल्याएको सोर्स हो. यो चाहिँ लाइक अघि नै भिडियो पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ द्याट्स एक्चुअली अन युट्युब हैन. सो युट्युबमा भएको भिडियोलाई चाहिँ मैले आफ्नो वेबसाइटमा इम्बेड गरेको छु हैन. सो इम्बेड गर्दाखेरि चाहिँ नेसेसरीली आफ्नो सर्भरमा पनि अर आफ्नो स्पेस पनि युटिलाइज भइरहेको छैन. मात्र के भइरहेछ भने उतापट्टिको अर्कै ठाउँमा होस्ट भइरहेको कन्टेन्ट चाहिँ यसरी देखिरहेछ. सो लेट्स ट्राई टु फिगर आउट what Nepal Sharecast is using, right? So this is again another, since आजको topic मा चाहिँ we are going to be discussing about creating reports for digital marketing campaigns, हैन. So this would not just apply for creating reports in digital marketing campaigns, but then in general also, हैन. So तपाईले जे चिजको पनि रिपोर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ आज हामीले जे टुल्सहरु डिस्कस गर्छौं त्यो टुलहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ है त. One of which is even this, हैन. But then I am not able to figure out यो कहाँ छ भनेर, हैन. Wait, है त. I can just do this and then infogram भन्ने रहेछ हैन त. So if you go to this particular website, then we can see infogram बाट चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ त्यो अघि नैको नेपाल मिडिया सर्वे भन्ने रिपोर्ट जसरी जेनेरेट भएको छ त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले यसरी क्रिएट गर्न मिल्यो हैन. So you can see कतिको intuitive छ हैन. So right here you can see you can have your spreadsheets, and then spreadsheet लाई चाहिँ उसले यसरी interactive data visualization भनौं न हैन. So data visualization को रूपमा चाहिँ उसले देखाउन सक्ने भयो हैन. And generally when we talk about this data visualization, यस्तै लाइन्सहरु or ग्राफ्सहरु मात्रैमा हामीले सोचिरा हुन्छौं हैन. But then we can actually do it in other forms as well, हैन. So there is this one meme हैन where it says pizza is pie chart भन्छ के. I'll just show it to you. This is quite funny. Pizza is a के भन्छ भने pizza is a pie chart हैन of how much pizza you have left भनेर भन्छ के. So I have that image on my screen. Why is it so small? So हैन pizza I ate चाहिँ यति रे हैन, अनि यति चाहिँ pizza I am going to eat हैन. So this is a pie chart नि त हैन. So we can actually think in terms of like this as well, where जुन general convention छ नि, जुन जे चाहिँ चलिरहेछ त्यो भन्दा अलिकति डिफरेन्ट, अलिकति भन्छ नि हटके हटके हुन सकिन्छ है त. So that is about creating charts, and this tool is also quite interesting, infogram भन्ने हैन. But then most toolsहरु like we just I don't know if you were present yesterday, हैन, but we discussed how being a digital marketer हामीहरुले चाहिँ we might have to employ different toolsहरु हैन. So which could
cost us money in terms of monthly payments or yearly annual payments, that is again pricing ko kuraharu bhayo. So right here also you can see monthly billing ra annual billing cha. So monthly billing ma you can see pricing is 25 per month. Annual ma tapaile तिर्नु भयो भने चाहिँ billed yearly would cost $19 per month, Basic is free forever, so we can also try it as much as we want. Any certain चिजहरुलाई extra पैसा लाग्ला, things usually such as connectivity, so Google Analytics हरुमा connect गर्नु पर्यो भने certain अरु platform हरुमा connect गर्नलाई maybe they could have cost, so you can see के features are available, so this is again pricing को कुराहरु which I guess you have already gone through in different other courses, but then what I'm trying to say is digital marketing गर्दाखेरि चाहिँ you might want to actually invest on these kind of tools because they make life easier, and also they create such interesting things without having to actually invest that much time on it, so हामीले अस्ति जुन बाइटेबल भन्ने हेरेको थियौं or Canva हेरेको थियौं त्यो चीजहरुमा हामीले monthly तिर्दाखेरि पनि it's not घाटा नै चाहिँ हैन के because they're saving a lot of time नि, so हामीले चाहिँ धेरैजना क्लाइन्टहरुलाई केटर गर्न सक्ने भयो, even animations हरु पनि within minutes बनाउन सक्ने भयो, so that is there. But then there are certain trade-offs as in हामीले चाहिँ अब जस्तो imagine गरेछ त्यस्तो चाहिँ नभन्न सक्छ, हैन, so there might be some restrictions, there might be some limitations to those tools, right? But then it's pretty much understandable, so that is the thing, and this is Infogram with us. So let's move on to our slides for today. So right, we're going to be talking about creating reports, and there are different tools. We won't be using Infogram, but Infogram is also one of the tools. And again, so you Nepal Media Survey भन्ने resources मा गएर Nepal Media Survey मा जानुभयो भने you can find like नेपालमा चाहिँ currently or in 2020 कतिजनाले चाहिँ TV हरु हेरिरहेछ or कतिजनाको घरमा चाहिँ रेडियो छ, हैन, so त्यस्तो चीजहरु हामीले थाहा पाउन सक्छौं. And this might also be handy for you when you are trying to plan marketing campaigns, not just digital but then any kind of marketing campaign हरु plan गर्दाखेरि चाहिँ you can see the statistics or your general depends on the sample size as well, but then they have tried to become as inclusive as possible. So उनीहरुले चाहिँ across Nepal चाहिँ different sample size हरु लिएर सर्वे गरेको थियो, and then you can see उनीहरुको सर्वेको रेस्पोन्डेन्ट्स हरुको कस्तो थियो, everything else, and त्यो अनुसार अनि कुन ठाउँबाट उनीहरुले सर्वे गरेको थियो, so त्यो चीजहरु यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. And there is also another one, this is Digital 2021 भन्ने, this is from Hootsuite, so Hootsuite is again another tool that many marketers use in the day-to-day activities, things such as scheduling posts or even looking at reports and even promoting content, so Hootsuite is that tool, and this is their report of 2021 January चाहिँ they're talking about different things such as नेपालमा चाहिँ कतिजना छ, users हरु, so you can see global को कुरा यो भयो, and then नेपालको केसमा पनि they would be incorporating those data. So this is again a sample of a report, right? So if how can I get it to full screen? All right, if I click here, no, okay, then. So, all right, so this is again another kind of report, so whenever you think of reports, boring old spreadsheet or tables, if you have some kind of icons, if you have some kind of visually pleasing that would actually make sense, so Nepal and you can see our Nepal 29.40 million total population there, so that is about to change, and then active social media users 13 million, right? So our population 44% are active social media users, so this again data alikati talamati हुन सक्छ, but then this is a rough figure or since our the thing is that एउटै मान्छेको चाहिँ दुईटा तीनटा Facebook profile हुन सक्छ, so this number could be somewhat skewed, but still त्यसकै रेन्जमा तलमाथि हुन सक्छ, so as you can see, this is again another way of representing data, so हामीले चाहिँ data visualization गर्दाखेरि कसरी visualize गर्ने भन्ने कुरा हो. So once we had done this
for COVID Alliance, so I think we did post it, so I'll just look at it. So this is again another way to visualize data. So I think it should be in the photos. Let me just show it to you, and then कतै त थियो हैन तर कहाँ छ All right, here it is. So you can see, this was a survey. हामीहरुले चाहिँ ट्रेनिङ दिएको थियौं कि डाक्टरहरु or even के भन्छ त्यसलाई क्वारेन्टाइनहरुलाई म्यानेज गर्ने मान्छेहरुलाई सो त्यो ट्रेनिङ दिँदाखेरि चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले फर्स्टमा ट्रेनिङ दिनु भन्दा अगाडि चाहिँ we took a survey and only 38% felt comfortable before the training भन्ने कुरा भयो हैन only 38% felt comfortable, and so त्यो 38% लाई चाहिँ we represented it as like this 10 जनामा चाहिँ कति जनाले चाहिँ felt comfortable भन्ने जस्तो कुरा हैन सो रेड मा चाहिँ uncomfortable feel गरिरहेको मान्छेहरु and then green मा चाहिँ comfortable feel गरिरहेको मान्छेहरु भयो हैन so only 38% felt comfortable भन्दाखेरि so only this much felt comfortable भन्ने just 38% को ठाउँमा चाहिँ this visually represent गर्दाखेरि चाहिँ it has more sense, people will understand it better because it is visually represented, so and then after the training 94% felt comfortable, so you can see this many people felt comfortable after the training, so this is again another way to represent data, and report ma pani yesto chizharu chai matter garna सक्दैन because usually when we run those kind of campaigns त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कस्टमर्सहरु क्लाइन्टहरुले पनि देख्न सक्छ के एज इन फेसबुक को एडभर्टाइजिङ टुल्सहरुमा जे छ हैन त्यो त जसले पनि देखिहाल्छ नि त्यो त लाइक टेबल्समा नम्बर्सहरु त जसले पनि देख्छ बट देन द आइडिया एज अ मार्केटर एज अ सर्भिस प्रोवाइडर हामीहरुले चाहिँ वी हैव टु हेल्प देम अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट दैट डेटा इज अल अबाउट हैन अनि त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्दिने त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गरेर चाहिँ त्यसको फ्युचर इम्प्लिकेशन्स के हुन सक्छ त्यो डेटा चाहिँ किन त्यसरी त्यस्तो भयो हैन व्हाई दैट डेटा इज व्हाट इट इज भनेर चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्यो भने देन दैट रिपोर्ट वुड मेक सेन्स हैन सो रिपोर्ट कार्डमा पनि नम्बर्स एज इन जस रिपोर्ट कार्ड एज इन एक्जामको रिपोर्ट कार्ड के हैन सो एक्जामको रिपोर्ट कार्डमा चाहिँ नम्बर मात्रै दिनु भन्दा पनि त्यहाँनिर तल रिमार्क्स भन्ने हुन्थ्यो अनि त्यहाँनिर चाहिँ टिचरहरुले के लेख्दिन मिल्छ नि त हैन सो यु माइट so you can do better यताउता हैन so that is more valuable than the marks itself हैन because marks त अब स्टुडेन्टलाई खासमा थाहा नै हुन्छ के एज इन अब पढाएछ भने राम्रै हुन्छ हैन पढाएको छैन भने अब त्यस्तो गर्ने हैन सो त्यो मार्क्स भन्दा पनि त्यो रिमार्क्स would actually make more valuable for the students ni हैन so similarly when we talk about reporting in digital marketing campaign as well हामीहरुले चाहिँ just not just numbers just त्यो जस्ताको त्यस्तै टेबल कपी गरेर राख्ने हैन कि स्प्रेडशीट मात्र दिने हैन कि त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गरिदिन सक्यो भने चाहिँ दैट would make more sense and then visually पनि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाले हैन अलिकति यो हैन अफलाइन डायरीज so we'll look into that also in the coming slides and then यस्तो छ है त so this is a different way of representing data हैन all right let's move on so we're talking about creating reports for digital marketing campaigns so आजको अब focus and goals भनेको चाहिँ regarding making sense of the data हैन and creating reports so के छ हालखबर हैन हाम्रो डेटा कस्तो आयो हैन after that execution पछि कस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ we can look into by analyzing our reports and usually senior management लाई पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन सो हामीहरु भन्दा सिनियर कोही छ भने उनीहरुलाई काम लाग्न सक्छ फर डिसिजन मेकिङ और हामी आफै डिसिजन मेकिङमा छौं भने हामीलाई पनि त काम लाग्ने भयो हैन and I think we've been talking about this over and over again it's called data driven
डिसिजन्स हैन, सो डिडिडी हैन। सो डाटा ड्रिभन डिसिजन्समा चाहिँ के हुन्छ भने वी विल एनालाइज समथिङ एन्ड देन त्यो अनुसारको इफ that data points us to that particular direction, then त्यो डिसिजन हामीले लिन सक्ने भयो हैन। सो हामीहरुको इट्स युजुअली चाहिँ अहिले डाटा ड्रिभन डिसिजनहरु चाहिँ ई गभर्नेन्सहरुमा पनि एकदमै युज भइराछ के। थिंग्स सच एज लेट्स से एउटा हस्पिटल बनाउनु पर्यो हैन। सो हस्पिटल कहाँ बनाउँदाखेरि ठीक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भने त्यो म्याप हेर्छ हैन। सो देयर इज दिस थिङ कल्ड विलेज प्रोफाइल और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल हुन्छ हैन, जहाँनिर चाहिँ आफ्टर अब जस्तो यही हामीहरुको जनगणना भयो नि हैन। सो सेन्सस भइसकेपछि मान्छेहरुको घर कहाँ छ नामहरु टिपेर लिएर गएको छ हैन। आई डोन्ट नो इफ के टिपेर लिएर गएन, देन उनीहरुले कति जना छ, को कहाँ बस्छ, यस्तो यस्तो चीज त हो नि हैन। सो पपुलेसन कति भयो, सो दैट इज व्हाट दे वर डुइङ एन्ड देन त्यो डेटा चाहिँ इफ they have like location data, so कुन घरमा कहाँ छ मान्छे बसिरहेको, एजहरु के छ मान्छेहरुको वरिपरि हैन। सो त्यो चीजहरु गर्यो भने चाहिँ एक्चुअली हस्पिटल कहाँनिर बनाउँदाखेरि ठीक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ के। सो रोड एक्सेस चाहियो हैन, एन्ड देन क्लस्टर भएको ठाउँमा अलिकति मान्छेहरु धेरै जानेरी छ अनि जुन एउटा क्लस्टरबाट चाहिँ नियरेस्ट हस्पिटल चाहिँ एकदमै टाढा छ भने एउटा हस्पिटल चाहिँ उनीहरुको लागि त्यतै नजिकै बनाइदिँदाखेरि ठीक हुन्छ नि हैन। सो दैट इज अगेन डेटा ड्रिभन डिसिजन हुने भयो के। एक थरी डिसिजन चाहिँ अब पोलिटिशियन्सहरुले हुन्छ नि पावर देखाउनलाई हैन, मेरो गाउँमा बनाउँछ हैन, मन्दिर यही पे बनेका भने जस्तो त्यो भनेको डिसिजन भयो हैन। बट डेटा ड्रिभन डिसिजन लिने भए चाहिँ डेटा भयो भने वी क्यान एक्चुअली मेक सेन्स अफ द डिसिजन्स अल्सो हैन। सो एन्ड देन सक्सेसको चान्सेस पनि हाई छ राइट। सो दैट इज अगेन डिजिटल मार्केटिङको केसमा पनि दैट वुड बी अप्लाइड। एन्ड हामीले चाहिँ जुन एबी टेस्टिङ भन्यौं अथवा चाहिँ स्प्लिट टेस्टिङ भनिरहेको थियौं त्यो केसमा पनि एबी टेस्टिङको पनि जस्तो कुन चाहिँ एड इज परफर्मिङ बेटर भन्ने कुरा इज अगेन अ डेटा निड हैन। सो कुनै पनि एडमा चाहिँ इन्गेजमेन्ट धेरै आइरहेछ, त्यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले खोजेको केपीआईजहरु बेटर परफर्म भइरहेछ भने अभियसली दैट पर्टिकुलर ad is doing good हैन। सो which is again data driven decision नै भयो हैन। सो रिपोर्टहरुले पनि त्यस्तोमा असिस्ट गर्ने भयो। and we'll be also looking into Google Data Studio, and Google Data Studio is a free tool हैन। so we'll look into that, and then we'll also look at your Google Data GIF maker भनेर छ, which is also quite interesting tool. so त्यो पनि हामी हेर्छौं, and then we'll look at different other tools just like infogram हेरेर। So that is again something that we're doing today, and so the key takeaways will be interpreting results of digital marketing campaigns, and finally Google Data Studio use गरेर चाहिँ रिपोर्टहरु क्रिएट गर्ने कसरी। But then if you want to learn more, then there are even Google ले free courses दिएको छ, so you can go through that, and then it's around 4 or 5 hours course. So if you do that, then you should be. We'll talk a little bit about making sense of the data. So data, like we talked about yesterday, is being generated a lot. So since this is information age ko technology, information technology ko age, so yahaniri चाहिँ data चाहिँ एकदमै rapid way मा generate भइराछ। and in fact अहिले चाहिँ अब people take data as data is the next oil भन्छ के। so जसरी चाहिँ for the past 1000 years oil industry has actually been ruling the world नि हैन। so हामीहरुको जुन अहिले possible भएको छ सबै कुरा, let's say globalization itself पनि, that's because of fossil fuels with हैन। so somebody discovered oil, then somebody came up with the internal combustion engine, and then त्यही चीजले चाहिँ अब इन्जिनले गर्दैखेरि चाहिँ अब एभ्रिथिङ इज वर्किङ हैन। सो हाम्रो इन्डस्ट्रीहरु फ्याक्ट्रीहरुदेखि लिएर त्यो फ्याक्ट्रीबाट ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने गुड्सहरु हैन, त्यो शिपमा चाहिँ लिएर गएर हुन्छ नि युरोपदेखि अमेरिकादेखि चाहिँ हामीले सामानहरु यता ल्याउन सक्ने, यताको सामान उता लान सक्ने, all of those things are actually possible due to fossil fuels हैन। now while fossil fuels लाई रिप्लेस गर्ने गरी अब इलेक्ट्रिसिटी युज गर्ने, रिन्युएबल सोर्सेसहरु युज गर्ने भन्ने त छँदैछ, बट देन द मेजर ड्राइभिङ प्लेयर इज इन्फर्मेसन ओके हैन। सो इन्फर्मेसन जोसँग छ, जो लाइक यस्टरडे अल्सो वी टक्ड
about it, information is power भनेर हैन सो त्यो जुन डेटा जेनेरेट भइरहेको छ त्यसमा इन्फर्मेसन वो इको आयो नि ममता तिम्रो माइक म्युट गर्नुपर्छ राइट अनि इन्फर्मेसन चाहिँ अब पावर भयो हैन सो लाइक वी टक्ड अबाउट हाउ ओइल चाहिँ वाज द ड्राइभिङ फोर्स नै हैन सो साउदी अरेबियाहरुदेखि लिएर इभन युएसए पनि ओइल बिजनेसमा ओइल रिलेटेड कुराहरुमा हिरो भएको हुनाले वर्ल्डमा हिरो भयो नि त हैन सो त्यस्तै अहिले आएर चाहिँ अब जोसँग इन्फर्मेसन छ द्याट इज गोइङ टु बी द किङ हैन सो यु क्यान सी जस्ट लाइक हाउ उबरको आफ्नो एउटा कार छैन हैन बट दे आर ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अर फेसबुकले आफै डेटा क्रिएट गर्दैन बट दे हेभ कन्टेन्ट हैन or even TikTok itself pani you know so TikTok has a lot of content but then they don't actually produce or they might you know so influencers are like paisa diera garna sakcha tinharle but then the basic idea behind the platform is user generated content ni ta हैन so त्यो केसमा पनि you can see how information is playing a vital role in actually driving them ahead हैन so त्यो भयो कुरा and then अहिले चाहिँ आएर you can see like 2019 मा चाहिँ डिजिटल मा स्पेन्ड भएको पैसा एक्चुअली सरपास्ड ट्रेडिशनल media मा भएको एक्सपेन्डिचर हैन सो हाम्रो केसमा त्यो दैट इज नट येट द केस हैन बिकज हामीहरुकोमा चाहिँ अब डिजिटल इकोनोमी इज जस्ट इन इट्स इन्फेन्सी हैन मान्छेहरुले भर्खरै डिजिटल वालेटहरुमा खाता खोल्न थालेछ भर्खरै मान्छेहरुले चाहिँ डिजिटल करेन्सीलाई अलिअलि पत्याउन थालेछ हैन बट देन उता बाहिरतिर त अब it's been a common term and then people easily can buy stuff online हैन which is also the case बिस्तारै हाम्रोमा पनि हैन हामीले पनि अनलाइन किन्न मिलिरहेछ अनलाइन तिर्न मिलिरहेछ हैन but then still it's not as widespread as traditionally right you know so traditional is still making some impact here but then slowly that's changing and this furthermore points to the direction that we need to have like proper reporting mechanisms हैन सो हामीले चाहिँ यति धेरै पैसा खर्च गर्न थालेपछि चाहिँ जुन ट्रेडिसनलमा खर्च भइराछ नि सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब रिपोर्टिङ देखि लिएर त्यसको त्यो पैसाको चाहिँ ले चाहिँ आरओआई भन्छ हैन सो आरओआई भनेको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भयो हैन सो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ एन्ड देन त्यो पैसाले चाहिँ के जेनेरेट गरिराछ के भइराछ यस्तो चीजहरु चाहिँ would start to make more sense in the coming days right so this skill is something that you might want to have and all right so let's look at Google Data Studio right? Introduction to Data Studio is an online introductory that's like all right so this is actually from a course हैन जानेले चाहिँ Data Studio को बारेमा चाहिँ उनीहरुले कुरा गर्छ and this it's a free data analytics tool हैन and then which we can actually use to visualize data as you can see and then data लाई चाहिँ हामीले आफ्नो सोर्सहरुबाट कनेक्ट गर्न मिल्छ so that त्यो चाहिँ आफै अपडेट होस् हैन so you can see here they're connecting data they're applying different kinds of visualizations हैन so different mapहरुको terms ma कहाँबाट चाहिँ हाम्रो डेटा आइराछ हैन and we can even share that report with our team members so that easily collaborate गर्न मिलोस् हैन and then data is dynamically updated right so जसरी चाहिँ if you work on a paper then that data would not be updated आफै नि हैन तपाईले आफै त्यहाँनेरि चाहिँ लेख्न पर्छ नि हैन but then using Data Studio चाहिँ कस्तो हुन्छ भने after that changes are made on the spreadsheet or जुन डेटा को सोर्स छ त्यहाँनेरि चेन्ज भएपछि चाहिँ हाम्रो डेटा आफै अपडेट हुने भएन so that is something which can be very handy and that is what we'll look into like I said it is going to be a very introductory lesson and if you want to learn more then we can arrange something either so Data Studio भनेको चाहिँ अब डेटा भिजुअलाइजेसन प्लेटफर्म भएन सो डेटा चाहिँ अरु नै ठाउँबाट जेनेरेट हुन्छ and then it all comes together and then to create a report नि त हैन सो एकै ठाउँमा चाहिँ different
सेट्स अफ डेटालाई हामीले एकै ठाउँमा ल्याएर त्यो डेटालाई चाहिँ एउटा युजफुल रिपोर्टको रूपमा ट्रान्सफर्म गर्न मिल्ने भएन एन्ड देन अर्को कुरा भने चाहिँ इट्स फ्री होइन सो एन्ड देन टेबल्सहरू युज गरेर आफ्नो डेटालाई अब अलाइभ गर्न मिल्यो होइन एन्ड देन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब इट्स इजी फर स्टोरी टेलिङ के सो त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले वी क्यान वीव इट इन्टु स्टोरी एन्ड देन सजिलै हामीले अरूसँग कोलाबोरेट पनि गर्न मिल्ने भयो अरू स्टेक होल्डर्सहरूलाई सेयर पनि गर्न मिल्ने भयो होइन एन्ड डेटा स्टुडियो त क्लाउडमा हुन्छ एज इन इट्स अन द इन्टरनेट एन्ड द्याट्स वाइ वी क्यान इजिली सेयर इट विथ एनी वान एन्ड देन इभन इफ अपडेटहरू केही भइहाल्यो भने पनि इट टु बी इन्स्टल्ड अन ए कम्प्युटर एन्ड देन हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्मेट्सहरू लाइक यु क्यान सी CSV or इभन MySQL होइन एड्स म्यानेजरहरूबाट आएको डेटाहरू त्यो सबैलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न मिल्छ एन्ड बाई कनेक्टिङ अल अफ दोज इन्टु वान सिङ्गल रिपोर्ट वी क्यान एक्चुली मेक सेन्स अफ वाट्स ह्यापनिङ होइन सो लेट्स चाहिँ हामीले चाहिँ फेसबुकमा स्पेन्ड गरिरहेछ भने एन्ड देन वेबसाइटमा चाहिँ के भइरहेछ त सो फेसबुकमा गरेको एक्सपेन्डिचर चाहिँ वेबसाइटमा आएर कसरी कन्भर्ट भइरहेछ होइन सो त्यस्तो चिजहरू हामी राख्न मिल्छ एन्ड देन यु क्यान इभन सी अहिले भिडियो प्ले भइरहेछ त्यहाँनिर होइन सो यु क्यान इभन इम्बेड भिडियोज इन्टु त्यो डेटा स्टुडियोको रिपोर्ट्स और इभन डेटा स्टुडियोमा बनाएको रिपोर्टलाई चाहिँ जसरी अघि नै हामीले हाम्रो कोर्स वेबसाइटमा नेपाल मिडिया सर्वे भनेर इन्फोग्राममा बनाएको रिपोर्टलाई चाहिँ इम्बेड गरेको थियो नि त्यसरी नै डेटा स्टुडियोमा बनाएको रिपोर्टलाई पनि आफ्नो वेबसाइटमा इम्बेड गर्न मिल्छ है त सो इन order to like create an account on Data Studio or to start using it, you will have to go to datastudio.google.com होइन so datastudio.google.com मा जानुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो त्यहाँ अकाउन्ट बनाउन दिन्छ होइन सो त्यहाँ अकाउन्ट बनाइसकेपछि देन यु क्यान obviously start working on it होइन so I'll just share that on the chat this is the link to Data Studio so तपाईहरु यसमा गएर you can actually create an account and then start line graph हैन सो हामीलाई कुन वेमा त्यो डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ सो डिफरेन्ट काइन्ड अफ भिजुअलाइजेसन्स आर देखाउने भन्ने कुरा जब हामीले डिसाइड गर्छौं देन वेल द डेटा इज रेडी हैन सो हामीले चार्ट सेलेक्ट गरेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो जुन डेटा सोर्स थियो नि सो त्यो डेटा सोर्समा जे डेटा छ त्यही अनुसारको चाहिँ हाम्रो चार्ट अटोमेटिकली क्रिएट हुने भयो नाउ यु क्यान डिसाइड अन डिफरेन्ट के चीज चाहिँ भिजिबल गर्ने के न or different design bar graph हो कि pie chart हो कि अब के राख्ने हैन so that is again something that you can change now while this can also be done on Microsoft Word हैन so
Microsoft Word-मा पनि we can actually just implement those, but then specific platform भइदाखेरि चाहिँ we can be more focused गर्न मिल्ने भएको हुनाले this is more handy and different sources-हरुबाट connect गर्न मिल्ने, different मान्छेहरुलाई share गर्न मिल्ने भएको हुनाले पनि Google Data Studio लाई चाहिँ अलिकति priority दिन्छ. But then report create गर्नलाई of course you can even use Microsoft Paint, हैन? Like we talked about in the class, it's not about what tools you use, but then what you do as an end result, हैन? But then effort कतिको लाग्छ भन्ने कुरा हो, and specific platform जुन चाहिँ त्यही चीज गर्नको लागि डिजाइन गरेको छ, त्यही युज गर्दाखेरि चाहिँ you will have more time to save, हैन? Because त्यहाँनिर चाहिँ त्यो स्पेशलाइज्ड सफ्टवेयर भयो नि त त्यो पर्टिकुलर युज केसको लागि, हैन? But then it's not that graph or bar चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि बनाउन मिल्छ नि भने जस्तो पनि त हुन्छ नि, हैन? सो किन चाहियो त डाटा स्टुडियो भनेको जस्तो? बट देन डाटा स्टुडियोमा चाहिँ एउटा डाइनामिक रूपमा चाहिँ हामीले डेटाहरु कनेक्ट गर्न मिल्ने भएको हुनाले चाहिँ इट एक्चुअली मेक्स सेन्स व्हेन वी आर ट्राइङ टु क्रिएट रिपोर्ट्स फर डिजिटल मार्केटिङ क्याम्पेन्स, बिकज हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ क्याम्पेन्सको डेटाहरु त चेन्ज भइरहन्छ के. सो आज हामीले चाहिँ लाइक इभन अघि नैको केसमा पनि हैन, पपुलेसनकै कुरा गर्ने हो भने इफ इट्स अ डाइनामिक रिपोर्ट देन that would make sense, हैन? So just the digital marketing campaign को केसमा पनि if we are saying like हाम्रो पेज लाइक चाहिँ 1500 छ भनेर भन्दाखेरि अब भोलिको दिनमा it could change नि त, हैन? So it could be 1400 if people suddenly start to dislike our page, हैन? Or unlike भन्छ के भन्छ, so like गरेकोलाई there is no term as unlike, हैन? उनीहरुले फेरि लाइकमा क्लिक गर्यो भने आफै अनलाइक हुन्छ, हैन? So that is again something that we want to monitor, right? Because हामीले चाहिँ के पोस्ट गरे and then मान्छेहरु रिसाएर अनफलो गरिदिन सक्छ, हैन? So that is something we might want to keep in mind. Alright, so data set भनेको like we talked about अघि नै. So data set चाहिँ हामीले त्यो जुन अन्डरलाइन डेटा छ, हैन? जुन डिफरेन्ट ठाउँहरुबाट हामीले कलेक्ट गरेको डेटाहरु छ, that would be the data set, and then त्यो data set चाहिँ it's actually outside Data Studio, हैन? So Data Studio मा हुँदैन data set, and then हामीले चाहिँ त्यो data set युज गरेर चाहिँ अब Data Studio मा चाहिँ रिपोर्टहरु क्रिएट गर्न मिल्यो, हैन? So like we talked about, since Google since digital marketing campaignहरुमा चाहिँ हामीले different variety of sources बाट चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ नि त, हैन? So you might have your company's Instagram, you might have Facebook, you might have even Google Plus, it doesn't exist right now, हैन? You might have YouTube or Yahoo or whatever, right? यति धेरै प्लेटफर्म्सहरु हुन सक्छ हामीले युटिलाइज गर्ने. सो त्यो चीजहरु चाहिँ how it all makes sense भनेर एकै ठाउँमा चाहिँ हामीले ल्याउन मिल्ने भयो के. So that different approachesहरु कहाँनिर चाहिँ हाम्रो बेटर भइराछ, कहाँनिर चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ, हैन? So how it is translating to let's say sales, हैन? So if let's say अब दराज छ, हैन? दराजले चाहिँ different platformsहरुमा एडहरु रन गरिरहेको हुन्छ. So they are on Facebook, most likely they are on Instagram as well. Google AdWords भनेको Google को advertising platform, हैन? So they are on there as well. Maybe they are on Twitter as well. But then at the end of the day, their sales, all of them come from उनीहरुको वेबसाइट or उनीहरुको मोबाइल एप, हैन? So मोबाइल एपको एनालिटिक्स and then Google Analytics बाट पनि गर्न मिल्यो, हैन? So मोबाइल एपको एनालिटिक्स and वेबसाइटको एनालिटिक्सहरु and even उनीहरुको अफलाइन सेल्स त हुँदैन तिनीहरुको, हैन? But then if let's say they had a store, हैन? जस्तो भाटबेटिनी जस्तै दराज स्टोर रहेछ भने चाहिँ फिजिकली गएर किन्न पर्ने खालको. So त्यो अफलाइन सेल्सहरुको पनि यहाँनिर डेटाहरु राख्न मिल्यो. So bring all of that data into Google Data Studio so that एनालाइज गर्न मिलोस् के, हैन? So हामीले फेसबुकमा एड रन गर्दाखेरि चाहिँ यो सामान चाहिँ धेरै बिकेको थियो, or let's say इलेक्ट्रोनिक सामानहरु चाहिँ YouTube को रिभ्यूहरुले गर्दाखेरि बिकिरहेको थियो भन्ने कुराहरु हामीले सेन्स गर्न मिल्यो नि त, हैन? So that is again something that Google Data Studio would help us to achieve, है त? But then our directly connect गर्ने like plugins-हरु नहुन सक्छ, हैन? Because this is Google and that's Facebook, हैन? But then Facebook बाट हामीले एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ डेटाहरु ल्याएर यहाँनिर एनालाइज चाहिँ गर्न मिल्ने भयो, हैन? So I'm not sure if there is a connector that can actually dynamically connect to it,
बट देन गुगलको प्रडक्टहरु चाहिँ कनेक्ट हुन्छ सजिलै डाटा सोर्स भनेको चाहिँ हामीहरुको डाटाको स्कीमा हैन भयो जुन डाटाको स्कीमा चाहिँ गुगल डाटा स्टुडियोले बनाएर राख्छ सो दैट वुड बी द डाटा सोर्स एन्ड देन that's where we'll use that's what we'll use to connect to our data set हैन and then to connect गरिसकेपछि we'll start to choose कुन डाइमेन्सन कुन मेट्रिक्सहरु युज गर्ने and then त्यो हाम्रो रिपोर्ट बनाउँदाखेरि हैन so that is again something that we'll have to do है त पक्ने त चिया खानु यहाँ एउटा गीत छुटेछ so report हैन report को आर यहाँ रहेछ so this is what a typical report would look like हैन so you can see कस्तो dynamics हैन so right here you can see last quarter भनेर select गरेर apply गरेपछि now your report would actually convert into last quarter हैन so यस्तो किसिमको interactiveness चाहिँ त्यो रिपोर्टमा हामीले देख्न सक्छौं हैन so you can see here even mouse over गर्दाखेरि चाहिँ different metricsहरु देखाइराछ हैन and then even date pickerहरु छ so this is a very dynamic report नि हैन so यस्तो खालको रिपोर्टहरु चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्ने भए डाटा स्टुडियोबाट so report भनेको बेसिकली इट्स अ भिजुअलाइजेसन हैन so हामीले जुन डेटाहरु लाई यसमा फिड गरिराछौं त्यसलाई भिजुअलाइज गर्ने different components so these are all different components so you can see here हैन this is one component that's another this is another so these are all different components and हामीले चाहिँ अब we can make more than one page so right here it's only one page त्यो बाहेक we can also add another page हैन and हामीले चाहिँ अब यो रिपोर्टलाई चाहिँ we can share it privately or publicly on the web हैन so हामीले चाहिँ लिंक पनि दिन सक्ने भए मान्छेहरुलाई and हामीले we can even download it as PDF so एउटा particular date range मा obviously PDF भयो भने then it won't have this kind of interactivity हैन but then it can actually be a snapshot हैन so just like हामीले स्क्रिनशट ले जस्तै PDF मा पनि हामीले एक्सपोर्ट चाहिँ गर्न मिल्ने हैन सो एउटा पर्टिकुलर इन्स्टेन्सलाई हामीले PDF मा एक्सपोर्ट गर्न मिल्ने भए and then it can be used like PDF by so you can like view it or share it or even print it you know so that is again something that we can do so these are different kind of charts you know or like we said again components so this is quite an interesting representation and so area chart one says like I guess so your data source like say हामीले variety of ways मा चाहिँ represent गर्न मिल्ने भएन so same data लाई हामीले चाहिँ as a series or bar charts हैन अथवा चाहिँ different pie charts हरु even gradient हो यो so different तरिकामा चाहिँ हामीले represent गर्न मिल्ने भयो and then when we add a chart to our report then it will automatically populate with data from our data source हैन so हामीले जुन data source provide गरेको छौं त्यहीबाट चाहिँ automatically आफै populate हुन्छ and then we can do certain things such as changing colors or changing त्यसको यो difference हैन so 1k 2k 3k भइराछ भने maybe if you want यसलाई अझै elongateहरु गर्न मिल्ने भएन so hundreds मा divide गर्ने कि अब it's up to you हैन so how you want to represent your data so त्यो अनुसार आफुलाई आफ्नो need अनुसार हामीले कस्टमाइज गर्न मिल्ने भयो हैन so this is about sharing so हामीले चाहिँ अब रिपोर्ट जेनेरेट गर्नु भनेको obviously कसै न कसैलाई त्यो रिपोर्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन so त्यो रिपोर्ट मेबी आफ्नै पर्पस को लागि पनि राखिराखेको हुन सक्छ फर इन अर्डर टु एनालाइज हैन जस्तो कसैले चाहिँ शेयर मार्केट को डेटाहरु चाहिँ राखिराखेको हुन सक्छ हैन आफ्नै स्टडी को लागि बट देन इफ यु आर वर्किङ विथ द ग्रुप देन मेबी यु वुड वान्ट टु शेयर इट विथ अदर्स एज वेल हैन so this is access controls
सो जसरी चाहिँ हामीहरूको गुगल डक्समा पनि एक्सेस कन्ट्रोल्सहरू हुन्छ होइन, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अब रिपोर्टको पर्मिसन्सहरू चाहिँ हामीले दिन मिल्ने भयो होइन। सो हामीले रिपोर्ट क्रिएट गरेपछि फर्स्टमा त हामीसँग मात्रै पर्मिसन छ हेर्न अथवा मोडिफाई गर्नलाई, बट देन अरूलाई पनि हामीलाई दिन मन लाग्यो भने चाहिँ एक्सेस पर्मिसन्सहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो एक्सेस पर्मिसन्सहरू चाहिँ 3टा छ डेटा स्टुडियोमा। सो त्यो माथि त्यो मान्छेको टाउकोमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यु क्यान सी 3टा माउस आयो होइन अघि नै। सो देयर आर 3 होइन। सो देयर इज दिस वान ओनर एक्सेस भन्ने। सो ओनर एक्सेसले चाहिँ कम्प्लिट कन्ट्रोल चाहिँ उसलाई दिने भयो क्या, उनै ओनर भयो होइन। सो दे क्यान डिलिट इट इभन इफ दे वान्ट टु, अर अरूलाई चाहिँ उसले सेयर पनि गर्न पाउने भयो होइन। अनि ओनरहरूले चाहिँ अरूले चाहिँ सेयर गरेको मान्छेहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा पनि डिटर्माइन गर्ने भयो। एडिट एक्सेसले चाहिँ एडिट चाहिँ गर्न दिन्छ होइन। एडिट एक्सेसले चार्टहरू क्रिएट गर्न पायो, उसले कन्ट्रोल्सहरू चेन्ज गर्न पायो, डिजाइन एलिमेन्ट्सहरू चेन्ज गरिदिन पायो होइन। एन्ड देन अरू मान्छेहरूलाई पनि उसले एड गरिदिन पायो क्या, एडिटर्सहरू एड गर्न पायो। एन्ड देन फाइनली भ्यू एक्सेस भनेको चाहिँ अब उसले भ्यू मात्रै गर्न पायो होइन। सो त्यहाँनिर चाहिँ ओभर गर्दाखेरि डिटेल्स अर त्यो डेटालाई फिल्टर गर्न पायो, डेट रेन्जहरू चेन्ज गर्न पायो, बट देन दे वान्ट टु बी एबल टु मेक चेन्जेस टु द रिपोर्ट होइन। सो त्यो भयो एउटा कुरा। अर्को भनेको चाहिँ यो डेटा सोर्सेस छ नि। सो डेटा सोर्सेसको पनि आफ्नै एक्सेस पर्मिसन्सहरू हुन्छ क्या होइन। यो चाहिँ रिपोर्ट पर्मिसन भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ यहाँनिर। जस्ट बिकज यु हेभ डेटा एक्सेस को permissions doesn't mean you are able to change report you can't edit reports होइन। you can just change त्यो data and data source permission ले पनि अब similar thing जहाँनिर चाहिँ data sources हरू edit गर्न पायो होइन। and then त्यो हामीले जब त्यस्तो सेयर गर्छ नि, you have to be careful because data sources हरू मिलेन भने त त्यो रिपोर्ट ब्रेक हुन सक्छ नि होइन। सो द्याट्स वाइ वी हेभ टु बी केयरफुल वाइल सेयरिङ एक्सेस होइन। एन्ड देन आफ्टर वी सेयर दिज काइन्ड अफ रिपोर्ट्स अर प्रोभाइड पिपल विथ एक्सेस होइन, उनीहरूलाई चाहिँ इमेलमा जान्छ। एन्ड देन इमेल गएपछि हामीले रिभोक पनि गर्न मिल्छ इफ यु वान्ट टु लाइक रिमुभ देम होइन। सो उनीहरूलाई चाहिँ नदिने भए त्यो गर्न मिल्ने भयो। एन्ड देन हामीले डेटा सोर्सेसमा मात्रै एक्सेस दिँदाखेरि चाहिँ युजरहरूले चाहिँ त्यो रिपोर्ट नदेख्न पनि सक्छ क्या होइन। सो इट्स अगेन डिपेन्डिङ अपन डिफ्रेन्ट वेज द्याट वी हेभ सेयर्ड होइन। सो रिपोर्ट चाहिँ प्राइभेट छ भने डेटा सोर्समा एक्सेस दियो भने उसले हेर्न पाउँछ होइन। बट देन रिपोर्ट प्राइभेट छैन भने चाहिँ उसले हेर्न के अरे रिपोर्ट प्राइभेट छ भने हेर्न नपाउन सक्छ होइन। बट देन रिपोर्ट पब्लिक छ भने चाहिँ रिपोर्ट त अब जसले पनि हेर्न पायो नि त। सो द्याट अगेन वी वुड वान्ट टु किप इन माइन्ड वाइल वी ट्राई टु सेयर दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन। सो कसलाई सेयर गर्ने, कोसँग के अथोरिटी छ त्यो अनुसारको हामीले डिफ्रेन्ट चुज गर्न पाउने भयो होइन। सो वान इज भ्यू, अनदर इज एडिट एन्ड अनदर इज ओनर होइन। सो दिज आर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सेस राइट्स होइन। सो दिस इज अगेन भेरी सिमिलर टु हामीहरूको गुगल डक्समा जुन हामीहरूले कोलाबोरेसन गर्दाखेरि होइन। सो इफ यु हेभ वर्कड अन रिपोर्ट्स देन यु प्रोभाबली नो दिस होइन। रिपोर्ट्स एज इन डकुमेन्ट भनौँ न होइन। सो गुगल डक्समा अर स्प्रेडसिटहरूमा तपाईँहरूले कोलाबोरेटिभ रूपमा काम गर्नु भएको छ भने यु अभियसली नो अबाउट दिस होइन। अर इभन गुगल ड्राइभ पनि होइन। सो गुगल ड्राइभमा पनि एक्सेस पर्मिसन्सहरू हुन्छ। सो त्यही अनुसारको उसले एक्सेसहरू पाउने भयो होइन। So that is there. So in order to change the access settings, so just like our permissions भन्यो होइन। So you can actually change that permissions। अनि पर्मिसनले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि कसले चाहिँ हाम्रो डेटा स्टुडियो फाइल्सलाई एडिट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन। सो डेटा स्टुडियो फाइल्स भन्नाले डेटा सोर्सेस र रिपोर्ट्स होइन। सो वी टक्ड अबाउट हाउ सोर्सेस पनि चेन्ज गर्न पाउने भयो कसैले। एन्ड देन दोज आर इन्डिपेन्डेन्ट है त। सो रिपोर्टको मात्रै पनि हामीले एक्सेस दिन सक्छौँ अथवा सोर्सेसको मात्रै पनि एक्सेस दिन सक्छौँ होइन। सो द्याट इज द्याट। अनि क्रेडेन्सियल्स भनेको चाहिँ अब उसको हाम्रो डेटा चाहिँ कसले हेर्न पाउँछ भन्ने कुरा would go under credentials like that. So this is basic how it would look like. And then finally again data studio ko sano introduction होइन। so data studio is a free data visualization tool
जसलाई युज गरेर चाहिँ हामीले सिम्पल अथवा कम्प्लेक्स रिपोर्ट्सहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ एन्ड देन हामीले डिफ्रेन्ट डेटा सोर्सेसहरूबाट डेटा कनेक्ट गर्न मिल्ने भयो हैन जसलाई युज गरेर हामीले डेटा स्टुडियोमा रिपोर्टहरू क्रिएट गर्न सक्छौं अनि डेटा स्टुडियोले चाहिँ हाम्रो रिपोर्टहरूलाई डाइनामिकली अपडेट गरिदिन सक्छ हैन बेस्ड अन हामीहरुको कनेक्टेड डेटा सेट हैन सो हामीहरुको डेटा सेटमा चाहिँ के छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले रिपोर्टहरू क्रिएट गर्न मिल्ने भएन सो हामीसँग स्प्रेडशीट हुन सक्छ डेटाको हैन अर सीएसवी फाइल अपलोड हुन सक्छ जुन चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ डाटा सोर्सेसहरू हेर्नको लागि अनि त्यो भयो भने चाहिँ अब हामीले कोल्याबोरेसन फेसिलिटेट गर्न सक्ने भयो आफ्नो इन्साइटहरु शेयर गर्न सक्ने भयो एन्ड देन त्यही अनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो रिपोर्टलाई पनि पब्लिक गर्ने कि नगर्ने अथवा चाहिँ डाटा सोर्स क्रेडेन्शियल्सहरु चेन्ज गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा पनि अगेन वुड कम अन्डर त्यसको permissions हैन सो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले पर्मिसनहरु दिन मिल्ने भयो त सो दिस इज about data studio and now let's go and look at what it looks like so all right so but before that let's have a look at GIF maker right so it's called data GIF maker I guess yeah. So I'll share that link right and then slides see the other lagi हैन let me just share it on the chat so this is called data GIF maker right now so यहाँ के पनि छैन and all right so let's choose one all right let's do this right so latest data के छ भने नि हैन let's see so नेपाली कांग्रेसको त्यो भइरा थियो हैन के रे अधिवेशन so नेपाली कांग्रेस फर्स्ट फेज भनेर हेरौँ है त so त्यो डेटा लिएर हेर्नु एउटा कुरा भिजुअलाइज गरौँ है त उनीहरुको फर्स्ट काउन्टमा के भएको थियो यहाँ लेखेछ सो राइट हियर कोइराला यो भएन हैन सो फर्स्ट फेजमा के भएको थियो सो दिस इज कन्ट्रोल एफ थिचेर सर्च गरे है वेबसाइटमा आई वान्ट टु सी फर्स्ट पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन्स फर्स्ट राउन्ड हैन फर्स्ट राउन्डमा के भयो नै थाहा भएन नि त त्यो डेटा चाहियो कि so let's look at first round भनेर के लेखेथे कि alright never mind so it is on it so let's just write random things है त so let's say यहाँ चारवटा सम्म हामीले सेलेक्ट wait I'll just show it again so this is datagifmaker.withgoogle.com हैन यसले चाहिँ हामीले GIF हरु क्रिएट गर्न मिल्छ with data and then you can see 2 to 4 items or 2 to 3 terms or 2 to 4 terms चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ युज गर्न मिल्ने भयो so let's this since race track भयो हैन उनीहरुको इलेक्सनको let's say देउबा सेवा बाल भएन है त so let's say political party 1 हैन political party 2 political party 3 and probably alright political party 3 and finally political party 4 है त यो चारवटा पोलिटिकल पार्टी थियो रे सपोज हैन दिस इज जस्ट र्यान्डम डेटा हैन सो यो पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ लेट्स से 1500 ए so you can't do that right so please choose a number between 0 and 100 हैन so first मा त you would have to convert it to 100 हैन so let's say उनीहरुले चाहिँ 60 लिएर आयो भोट्स उनीहरुले 40 लिएर आयो 60 अलि कम भयो हैन एनिमेसन so let's say 80 लिएर आयो उनीहरुले 10 लिएर आयो 11 alright and उनीहरुले 5 लिएर आयो कति बाँकी भयो if you election results भने so now you preview it हैन so यसले देखाउँछ कि so डेटालाई चाहिँ हामीले
यसरी भिजुअलाइज गरिदिन सक्यो कि हैन सो नाउ यु क्यान एक्चुअली सेभ द्याट GIF हैन सो डाउनलोड पनि गर्न मिल्यो हाई क्वालिटी और लो क्वालिटीमा हैन सो डिपेन्डिङ अपन हाम्रो वेबसाइट और where you want to share it हैन and then let's just download it as high quality either. So it's here and it's generating. So let's generate very quickly. We would have this link. Say link like copy gare bhane. So now you can see save image as bhanau. You got the PNG bhanne raheछ यहाँ. So now this is the thing that we can share it around, right? 1 2 3 पनि गर्न मिल्ने रहेछ त. So this is GIF maker. त्यति धेरै रिफाइन्ड चाहिँ छैन यो पर्टिकुलर टुल हैन बट स्टिल इट क्यान एक्चुअली दे आर वर्किङ अन इट. धेरै टाइम लाग्दो रहेछ. सो अब अरु पनि हामीले गर्न मिलेको सो डिफरेन्ट जस्तो कि लेट्स से ट्रम्प भर्सेस Biden, हैन so यो कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्यो. सो ट्रम्प वाज आई गेस रेड हो तिनीहरु खै and Biden was blue हैन त ठिकै छ. So let's say Biden ले चाहिँ 70 लिएर आए and then Trump ले चाहिँ you can actually have more than this. That's a percentage ठाउँमा 1 to 3 राख्नु भयो भने चाहिँ let's say Biden ले चाहिँ 1500 votes लिएर आयो भने Trump ले चाहिँ 1200 लिएर आयो भने now if you preview it so यस्तो खालको एनिमेटेड रूपमा हामीले देखाए हैन. So this is something that we can use हैन. So if you do this is another way of representing data हैन. So let's say coffee कसैले tea हैन कसैले चाहिँ water अनि अरु के हुन्छ beverage juice हैन. So यो all right. So let's say coffee thing 40 हैन tea 30 water 10 and here 20 हैन. So now if you preview then you can see यस्तो खालको अलिकति animated भयो नि त. So now this can actually be more engaging than just random data in a table हैन. So यसलाई चाहिँ हामीले टेबलमा देखाउन साटो यसरी एनिमेट गर्यो भने भिजुअली पनि त्यसलाई अट्र्याक्ट गर्ने पनि त हैन मान्छेलाई यो रमाइलो लाग्ने पनि हेर्नलाई हैन. ठीक है. Let's save this also either. Right. Can't click it. What's wrong? Next title sign हैन. So let's say beverage spelling on the net beverage beverage ये पनि मिलेन. All right, I'll just save it in low quality either. Save हुन चाहिँ धेरै टाइम लाग्दो रहेछ यार. So all right, that is data GIF maker हैन. So let's move on to Google Data Studio either. Sign into Data Studio. So त्यति धेरै त मैले चलाएको छैन हैन डाटा स्टुडियो बट देन यु क्यान सी हियर एउटा चाहिँ अस्ति नै हामीले डिसेम्बर 15 मा एउटा रिपोर्ट बनाएको थियो के. सो यो सन्तोष भाइले शेयर गरेको हो. सो दिस इज एक्चुअली अघि नै इफ यु रिमेम्बर त्यो एउटा फोन गर्नेवाला थियो नि हैन. सो दिस इज कोभिड मेडिकल हटलाइन हैन. सो यो फोनमा चाहिँ ड्युरिङ द सेकेन्ड वेभ हैन. सो सेकेन्ड वेभको टाइममा एउटा हटलाइन हामीले रन गरेको थियो एन्ड देन जसलाई चाहिँ इन्फ्युजन्सहरु सिन्स अब मेडिकल प्रोफेसनल्सहरु नै हुन्थ्यो हैन. सो डक्टर्सहरु नै हुन्थ्यो एन्ड युजुअली त्यो वाला फोनहरु धेरै आइरहेको थियो के जस्तो बच्चाहरुको लागि पेडियाट्रिक कन्सल्टेसन्सको लागि हैन. त्यो फोनमा फोन गर्दाखेरि अब सो कसले चाहिँ कतिचोटि फोन गरेछ एभरेज कल्सहरु यस्तो यु क्यान सी हैन. सो यही चीज चाहिँ वी हेभ शेयर्ड इट अन आवर वेबसाइट एज वेल.
एकैछिन है वेबसाइट खोलिहाल्छु ल So this is the website, and I think it's an initiative. खै त resources मा त छैन, gaps मा थियो। ल कहाँ शेयर गरे यार? डीजे खाली छ। ल never mind है। Anyways, this website is quite interesting. It has embed भएको हुनाले it's loading के you can see it हैन। So just look at this है त। So त्यही रिपोर्टलाई चाहिँ अब हामीले आफ्नो वेबसाइटमा यसरी राख्न मिल्यो के। सो यो भयो हामीहरुको रिपोर्ट अन गुगल डेटा स्टुडियो हैन। यही चीजलाई चाहिँ you can see here days in operation हैन, average talk time 3.42 minutes हैन। So this is हामीहरुको टेलिमेडिसिन हटलाइन को स्ट्याटिस्टिक्स हैन। सो मान्छेले कतिखेर फोन गर्ने रहेछ, एज ग्रुप कुन छ हैन। सो 30-40 ले धेरै फोन गरिरहेको रहेछ हैन। त्यो बाहेक अरु पनि छ। एन्ड देन उनीहरुको जेन्डर के थियो हैन, मेल फिमेल। ला यहाँनिर एरर भइरहेछ। डाटा स्टुडियो क्यानट कनेक्ट टु योर डेटा सेट हैन। सो मोस्ट लाइकली यो स्प्रेडशीट जसले शेयर गरेको थियो त्यो मान्छेले रिभोक गरिदिएको नि हुन सक्छ हैन। The underlying data has changed. So घरमा पल्स अक्सिमिटर मेसिन छ कि छैनको एन्सरलाई पनि हामीले यसरी भिजुअलाइज गरेको थियो हैन। So you can see here, so that is तीनटा पेज छ हैन। The page 1 of 3, this is page 1 of 3 हैन। So this all we have it right here on our tab as well हैन। So यसलाई चाहिँ अब मैले I can share it to other people हैन। So I do not have the share permission हैन। So त्यो दाइले मलाई भ्यू मात्र परमिसन दिएको रहेछ हैन। So that's why यो भ्यू मात्र गर्न मिल्यो हैन। So I cannot share it with others, right? So this is again आफू ओनर भएपछि हामीले आफ्नो डेटा रिपोर्टहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कोले के एक्सेस पाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्ने भयो हैन। So these are different demographics like you can see here. So यो तीनटा पेजेसहरु चाहिँ यसरी डिस्प्ले भइरा छ यहाँनिर हैन। So यो मिला छैन। So त्यो दाइलाई भन्नुपर्छ यहाँ यस्तो भएछ भनेर हैन। Which I think again अहिले that has served its purpose. So let's try to create a report है त। So this is what you will see when you go to datastudio.google.com हैन। What we can do is we can create a blank report हैन, or you can use a template from there. And like you can see here, there are different connectors right? So you can use Google Sheets if you already have data there, or you can use Google Ads लाई पनि कनेक्ट गर्न सक्ने भयो, Google Analytics लाई पनि कनेक्ट गर्न सक्ने भयो हैन। So since we're talking about marketing, let's work with Google Analytics first है त। So मेरो चाहिँ भएको प्रोफाइलहरु सबै यहाँनिर छ हैन। I think can I search? So fundamentals of digital marketing. I think yes. So this is हामीहरुको अहिलेको कोर्सको वेबसाइटको एनालिटिक्स हैन। जुन मैले चाहिँ वेबसाइट तपाईहरुलाई लिंकमा शेयर गरेको थिए नि, त्यो वेबसाइट को चाहिँ एनालिटिक्स अकाउन्ट छ के। सो एनालिटिक्स अकाउन्ट एज इन त्यो वेबसाइटमा को मान्छे कहिले कहिले आयो त्यस्तो, आई मीन नट को एटलिस्ट कति जना मान्छे आयो भन्ने सम्म चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्दैन। सो आई जस्ट एडेड दैट एज आवर डेटा सोर्स हैन। report editors, this is something that we have already talked about हैन। So we don't have any editors, so you don't need to show this to me again. So I can just add the report. So that's done हैन। So like you can see here, there are different fields available हैन। So actually
गुगल एनालिटिक्समा सो हामीहरुको त्यो जुन पर्टिकुलर कोर्सको वेबसाइट छ त्यहाँनेरि चाहिँ 366 टाइम्स चाहिँ पेज भ्यू भएको रहेछ के बट त्यो बाहेक अब क्लिकहरु पनि छैन युजर एंगेजमेन्ट पनि छैन हैन केही पनि छैन धेरै जनाले त्यति धेरै चलाएको छैन हाम्रो वेबसाइट हैन so let's see alright let's look at browser है त कुन ब्राउजरहरुबाट चाहिँ हाम्रोमा मान्छेहरु आइराछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्ने भयो हैन so यो भयो so let's add a chart हैन so let's add a pie chart so this is going to be the pie chart and instead of this let's try to browser कहाँ थियो so if I do that what happens is अब ब्राउजर को अनुसार हैन सो हामीहरुको जुन कोर्स को वेबसाइट छ नि I don't need this I'll just delete it and even this that's a delete alright so हामीहरुको कोर्स को वेबसाइट मा चाहिँ मान्छेहरु कुन ब्राउजर युज गरेर आइराछ त भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौं हैन सो मेजरली चाहिँ क्रोम बाट आइराछ 54% चाहिँ हैन त्यो बाहेक एन्ड्रोइड वेब भ्यू बाट पनि आइराछ सफारी बाट आइराछ हैन फायरफक्स बाट पनि आइराछ एज बाट पनि आइराछ हैन सो सफारी वाज दैट एज इज दिस यूसी ब्राउजर चलाउने पनि मान्छेहरु छ अलराइट स्यामसङ इन्टरनेट हैन सो दिस इज अगेन त्यो हामीहरुको कोर्सको वेबसाइटमा कहाँबाट मान्छेहरु आइराछ भन्ने कुराको रिपोर्ट चाहिँ यसरी जेनेरेट गर्न सकिने भयो हैन सो त्यो बाहेक अब इट्स एज सिम्पल एज दिस के सो लेट्स use another chart है त alright so map हेरौँ है त हैन जियो चार्ट है alright let's use that so यसलाई यहाँ राखौँ हैन and then I don't know if location data is available or not location is not available at all country छ हैन त्यो बाहेक alright country रहेछ wait this is already filled up जस्तो देखिरहेछ है can I like honey कसरी ठुलो बनाउने okay so just drag it हैन नेपालबाट 336 इन्डियाबाट किन आइराछ मान्छेहरु so this is again I guess सर्च ले गर्दाखेरि हैन so इन्डियाबाट मान्छे आइराछ फिनल्यान्डबाट पनि आइराछ हैन क्यानाडाबाट US बाट 5 views हैन so this is हाम्रो कोर्सको वेबसाइट का which I showed it to you again during the starting of the course हैन starting of this session geo charts so I guess yeah so right here you can see you by clicking here you can see हैन so data कसरी चेन्ज भइराछ हैन so dimension चाहिँ ब्राउजर हो भन्ने कुरा भयो हैन so this is dimension metric is views हैन so कति views भइराछ कुन ब्राउजरबाट भन्ने कुरा यो माथिको डेटा भयो हैन so by clicking here this changes so chart geo chart भयो हैन so right here you can see country माथि भयो so what happens if you click on drill down so country बाट city मा पनि अब त्यो चाहिँ ब्रेक डाउन भयो so that is again हामीको chart so similarly we can add अरु चार्टहरु like whatever that matters to us हैन so let's add a line chart not drag and drop you click on it and then you bring it on here and then paste it here or like click on that so this is the same thing and your browser ko यसरी represent भइराछ so instead of that let's try time हुन्छ first time purchase हैन let's try something gender पनि भएन हैन so first session date so दुईटा चीजसँग मिक्स भयो अब हैन so कुन डेटमा चाहिँ कुन ब्राउजरबाट मान्छेहरु आथ्यो भन्ने कुरा यहाँनेरि मिक्स भएन so instead of that breakdown dimension त्यो भयो first dimension browser भयो हैन let's do this for let's delete this and let's add device brand है त we are adding more and more into one single chart and so you can see here Sony Huawei and Microsoft ko it could be a laptop you know so that's what's happening instead of dimensions the device brand wise so let's just delete that you know so यहाँ you can see Google ko 134 Apple ko 48 यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइट को भयो के हामीहरुको जुन कोर्स वेबसाइट छ नि
त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू कुन कुन डिभाइस युज गरेर आइरहेछ भन्ने कुरा भयो हैन सो OnePlus बाट पनि आएको छ मान्छेहरू राइट सो गुगल एड अकाउन्टमा केही छैन हैन यो युजै गराएको छैन हामीले सो दिस इज अगेन गुगल डेटा स्टुडियोमा कसरी डेटा कनेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज उता अब केही चेन्ज भयो भने यहाँनिर पनि आफै चेन्ज हुन्छ हैन सो अनदर वे द्याट यु क्यान क्रिएट रिपोर्ट इज एक्चुअली रिपोर्टिङ टुलमा गएर त्यसको स्क्रिनसटहरू लिएर आई विल जस्ट शेयर द्याट अल्सो विथ यु है त सो हाम्रो अहिलेको करेन्ट डेटा सोर्स चाहिँ यो गुगल एनालिटिक्सबाट आइरहेको हो क्या हैन सो गुगल एनालिटिक्स भनेको चाहिँ इट्स युज्ड फर ट्र्याकिङ एन्ड इभन रिमार्केटिङहरू पनि गर्नलाई हामीलाई गुगल एनालिटिक्स चाहिन्छ हैन सो लेट मी जस्ट सो दिस इज गुगल एनालिटिक्स हैन अनि यहाँ के खोलिरहेछ त के हो यो कस्मोस कलेज हैन वी नीड टु गो टु इट्स कल्ड फन्डामेन्टल्स हैन सो मैले त्यसको नाम चाहिँ फन्डामेन्टल्स अफ डिजिटल मार्केटिङ राखेको छु हामीहरूको कोर्सको वेबसाइटको नाम एन्ड सो दिस इज इट हैन सो 6 युजर्स इन राइट यो त चेन्ज भएछ यहाँ 6 युजर्स इन पास्ट खै टाइम कति छ त लास्ट 7 डेजमा 6 युजर्स हैन घटेछ हैन सो लेट्स से लास्ट 90 डेज है त सो लास्ट 90 डेजको ग्राफ हेर्नुभयो भने दिस इज प्रोबेबली वेयर यो कोर्स स्टार्ट भयो हैन एन्ड देन दिस वाज सेसन 2 को एन्ड आई गेस एन्ड देन घटिरहेछ हैन सो सेसन इट्स फर्स्ट हाम्रो फर्स्ट पार्ट सिद्धिएपछि अनि यस्तो भयो सो नाउ इफ आई गो टु द वेबसाइट राइट नाउ हैन सो युजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स 1 भइरहेको छ किनभने म अघि नै कोर्स वेबसाइटमा गएको थिएँ नि त let me again go to the course website bit.ly/dm_sessions1 हैन अब म कोर्स वेबसाइटमा गएँ भने पुरै चेन्ज भएछ यार यो त इनसाइट्स view report snapshot रियल टाइम भन्ने हुन्थ्यो कहाँ गयो त सो यहाँबाट पनि हामीले रिपोर्ट चाहिँ क्रिएट गर्न मिल्ने भयो हैन युजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स 0 2 भयो क्या अब बिकज मैले फेरि यहाँनिर वेबसाइट खोलिरहेको छु त्यो अर्को ट्याबमा हैन सो दिस इज द वेबसाइट एन्ड दिस इज द गुगल एनालिटिक्सको रिपोर्ट जेनेरेट गर्ने ठाउँ हैन सो यहाँबाट पनि हामीले रिपोर्ट जेनेरेट गर्न मिल्ने भयो So you can see here first page view 366 हैन digital marketing session 1 मा 24 people गएको छ first phase मा 22 people गएको छ हैन नेपाल मिडिया सर्वे मा not 22 people but then 22 times view भएको छ हैन so it's views हैन not users but then views so कति चोटी view भएको छ हैन so session 2 मा 7 views feedback मा 10 views and this is the feedback है so you can also go there and then feedback मा click गर्नुभयो भने you would come up to that form and then of course please do that I know I'll share this with you so your feedback चाहिँ दिनुभयो भने because I need this feedback submit गर्नुपर्छ कलेजलाई हैन so I'll just share that so this is the feedback form हैन अनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कोर्स हैन if it was झुर then 1 if it was amazing then 10 है त so बीचमा त्यही भइहाल्यो हैन 1 to 10 so यो भयो feedback form and यसमा चाहिँ यसको भ्यूज कति रहेछ 10 भ्यूज रहेछ हैन सो सिन्स नोभेम्बर 18 देखि आजको डेटसम्म आजको डेट एज इन डिसेम्बर 15 सम्म हैन सो त्यो भयो दिस इज अगेन अब यसलाई नै हामीले चाहिँ स्क्रिनशट लिएर पनि आफ्नो चाहिँ रिपोर्टमा चाहिँ हाल्न मिल्यो हैन बट देन दैट काइन्ड अफ वुडन्ट मेक सेन्स बिकज यो त चेन्ज हुन सक्छ नि त एन्ड डाइनामिक भएन नि त हैन So that's why instead of doing that, it is like हामीले Google Data Studio मा तान्यो भने चाहिँ now it will be dynamic and then अब यसलाई चाहिँ हामीले शेयर गर्न मिल्यो हैन so you can actually share it शेयर गर्दाखेरि पनि you can add people हैन so let's say तपाईको चाहिँ इमेल एड्रेस छ मसँग हैन ममताको छ ल के हो यो नेपाली भएर बसिरहेको छु मेरो किबोर्ड
Mamta Shiva Kotika हैन so alright so you can actually share it with people हैन and then notify भन्यो भने चाहिँ उनीहरुलाई email पनि जाने हो हैन so they can actually change the data like we talked about हैन so यो data source change गर्ने हो कि data को report को layout हरु change गर्ने हो कि त्यस्तो चीजहरु उनीहरुले गर्न सक्ने भयो and then we can also view the report हैन as a different page now so this is the report what it looks like पछि share गर्दाखेरि and you can refresh हैन refresh गर्यो भने again त्यो अब एकचोटी फेरि refresh हुने भयो हैन so हामीहरुको डेटा चाहिँ के नयाँ चेन्जेसहरु भएको छ सोर्समा भने त्यही अनुसार चाहिँ चेन्ज हुने भयो so you can see कतिको they have worked so hard on it हैन so यहाँनिर गर्दाखेरि you can see right here चाहिँ त्यो arrowले पनि देखाउँछ के so where it stands भनेर so you can see here हैन so this is again a very dynamic kind of form and हामीले चाहिँ यसलाई embed पनि गर्न मिल्ने भयो हैन so you can get a link to the report and after you copy that link हैन so I'll just add it to our website है त so this is again Google sites बाट बनाएको so this is a very easy way to make websites you can also do that अब त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ we're trying to embed into the website अनि so this is the course website हैन so let's just add it कता एड गर्दिनु यहाँ सेकेन्ड फेज को सेसन 7 को तल एड गर्दिन्छ है त so right here हैन embed भन्यो भने and then you can just paste that URL हैन can't embed due to provider site permissions हैन URL will display as text हैन so instead of that link हैन कि let's copy that हैन and then paste it again here so you can see हामीहरुको रिपोर्ट चाहिँ it's now it's not public yet can't access report भनेको छैन viewing on other website has been disabled by the report owner भने हैन so अब यसलाई चाहिँ हामीले change sharing settings गरेर add people को ठाउँमा manage access भन्ने and then link sharing off भनेछ only specific हैन कि anyone on the internet can find and view हैन link can view भन्दिम न त or anyone on the internet पनि ठिकै हो हैन can find and view भने यो भयो you can copy that you can come back here हैन and I think this should probably work let's publish it हैन taking a long time so session 7 and this can't still access हैन so maybe we'll have to change that link altogether हैन so link पुराना भयो just delete that go to embed by URL हैन and then paste that URL from Google Data Studio and still you access file हैन can you copy that it's not happening prevent editors anyone on the internet पक्नु एकछिन